lesson. It is lesson 2 in unit 2, excretion and the human urinary system. Excretory system, it is a group of organs that help the body to get rid of wastes produced from the breaking down of a digested food inside the body cells. بمعنى إن إحنا النهاردة هندرس excretory system. هو system inside our body. It forms of organs. These organs help the body to get rid of wastes. بتساعدني أو بتساعد جسمي الأورجانز دي اللي بتكون لي الاكسكريتوري سيستم إن أنا أتخلص من الفضلات اللي وجودها داخل جسمي ممكن يعمل لي harmful effects أو يسبب أضرار ل your body. تعالوا نبتدي مع بعض نشوف هي الويستس دي how they can form inside our body. ازاي بتتكون جوه جسمنا. When we eat food, some food is not digested and the other is digested. When you eat your food, some food is digested and the other not digested. بنسميها indigested food. This indigested food becomes useless. بيبقى useless بالنسبة لنا مش مفيد. So it must be expelled outside the body in the form of solid wastes. يبقى أنا عندي الفود اللي بنتغذى بيه سواء كان chicken or meat or vegetables or sweets, any food. When it is digested inside the digestive system, لما بيتهضم جوه جسمنا بيتحول جزء منه لجزء مفيد useless والجزء التاني بيبقى not useful أو harmful. بنسميه indigested food. indigested food ده لازم يخرج من الجسم. We must get rid of it in the form of solid wastes. solid wastes. طيب digested food خلاص اللي اتهضم اللي احنا هنستفيد منه. It is burned inside the cells. It is burned inside the cells by the process of burning. When we eat the food and part of it is digested, inside the cell it reacted with oxygen. لما بيدخل بقى digested food ده والأكسجين inside your cell جوه الخلية بتاعتك بتحصل process اسمها burning process. burning process دي بيطلع منها أو بينتج عنها energy وهي الانرجي اللي احنا بنستعملها في حياتنا أو energy is very important to do your all functions عشان كل جسمك يقدر يشتغل عشان تقدر تفكر عشان تقدر تتحرك. and some waste materials. يبقى digested food plus oxygen الاتنين دول بيتقابلوا فين inside your cell. بيحصل process اسمها burning process. burning process inside the cell بينتج عنها أو بيحصل نتيجة للبرنينج ده energy and waste materials. كلمة waste تديني على طول effect أو أعرف على طول إن أنا لازم جسمي هيتخلص منها. We must get rid of these wastes. مين اللي هيقدر يعمل البروسيس دي أو هيعمل لي excretion أو هيطلع لي الويستس اللي مش محتاجها في جسمي؟ هنشوف دلوقتي. يبقى أنا دلوقتي فهمت إن أنا عندي two types of wastes. عندي نوعين من الويستس. solid wastes. They are the indigested food stored in large intestine. واحنا أخدنا في grade 4 في digestive system إن أنا عندي organ inside the digestive system جوه digestive system اسمه large intestine. large intestine دي مهمتها إن هي تعمل storing تخزن indigested food. خلاص الفود اللي مش هنستفيد منه until they pass out the body.
طيب والنوع التاني second type of wastes، النوع التاني من الويستس بنسميه excretory materials. excretory materials. They are waste materials produced inside the body cells where the body must get rid of them. الاكسكريتوري ماتيريالز هي الماتيريالز اللي بتطلع لي من السيل لما بيحصل burning للفود inside it، والبادي must get rid of them. لأن الاكسكريتوري ماتيريالز دي ممكن تكون harmless materials or poisonous materials، يعني وجودها جوه الجسم يا إما هيعمل له harm كبير قوي أو هيأذيه، أو هيكون تأثيرها poisonous يعني تأثيرها سام. طيب ايه هي الاكسكريتوري ماتيريالز دي؟ Let's see. انا عندي 3 types of excretory materials. Number 1 carbon dioxide. carbon dioxide. والكربون دايوكسيد ده احنا سمعنا عنه في جريد 4 لما كنا بنتكلم عن الريسبيراتوري سيستم. قلنا ان انا عندي الريسبيريشن او التنفس بيبقى 2 processes، ان احنا بنعمل inhale and exhale. inhale احنا بنعمل ايه؟ بندخل جوه جسمنا الاكسجين اللي احنا محتاجينه. طب والانهيل بنطلع الكربون دايوكسيد. هنا احنا هنعرف هو الكربون دايوكسيد ده اتكون جوه جسمي ازاي؟ ازاي الكربون دايوكسيد اتكون inside your body وخلاص بقينا محتاجين ان احنا نعمل له excretion او نطلعه من جسمنا. It is produced with water vapor when the body cells burn digested food by oxygen to produce energy. احنا اتفقنا ان انا لما بنتغذى او when we eat food جزء منه بيبقى digested. الdigested food ده بيدخل السيل هو والاكسجين مع بعض، بيحصل ما بينهم reaction. الرياكشن ده بيعمل لي producing energy، بيعمل producing for energy and some wastes. الويستس اللي بتطلع من البيرنينج بروسيس دي هي الكربون دايوكسيد and the water vapor. carbon dioxide and water vapor. Okay. Second type of excretory materials أو تاني نوع من الاكسكريتوري ماتيريالز هو النيتروجينوس ويستس. نيتروجينوس ويستس. والنيتروجينوس ويستس دي بتتكون نتيجة إن أنا لما بنتغذى على البروتين when we eat protein بيحصل له breaking down أو your body بيحاول إن هو يكسر البروتين ده عشان يستفيد منه. From the breaking down of proteins nitrogenous wastes are produced. بتتكون nitrogenous wastes دي وهم عبارة عن نوعين urea and uric acid. يبقى nitrogenous wastes as urea and uric acid produced from the breaking down of proteins like chicken or meat or fish. When we eat meat, fish or chicken, nitrogenous wastes are produced. Nitrogenous wastes like urea and uric acid. They are produced due to the breaking down of protein. The breaking down of protein. Number 3, excess salts and excess water. The word excess, it means the increasing. كلمة excess معناها زيادة، حاجة خلاص جسمي مش محتاجها لأن هي زيادة عن احتياج جسمي. عندي salts اللي هي الأملاح وعندي water زيادة. طيب لازم أدام حاجة زيادة عن احتياجي يبقى your body must get rid of it. لازم جسمك يتخلص منها. The body gets rid of the excess salts by dissolving them in the excess water. خلاص يبقى أنا عندي هنا 3 types of excretory materials. They are carbon dioxide, nitrogenous wastes and excess salts and excess water. في الجزء الثاني هنعرف كل بارت من دول أو كل type من الاكسكريتوري ماتيريالز دول بيطلع من جسمي إزاي. Number 1 carbon dioxide. It is produced with water vapor when the body cells burn digested food by oxygen to produce energy. لما بناخد احنا
بنعمل inhale يعني بناخد أكسجين وندخله لجسمنا. الأكسجين ده مع digested food inside the cell قلنا إن بيحصل process اسمها burning process، بتطلع لي إيه؟ energy. It produce energy and carbon dioxide plus water. Carbon dioxide plus water vapor. The water vapor and carbon dioxide, they are excreted from the two lungs during the exhalation process. يبقى أول excretory material عندي carbon dioxide, it is excreted from the two lungs during the exhalation process. Number 2, nitrogenous wastes. nitrogenous wastes احنا اتفقنا ان انا عندي كربون دايوكسيد والنيتروجينوس wastes والاكسس salts and excess water. هنتكلم دلوقتي النيتروجينوس wastes بتتكون ازاي وبتطلع من جسمي ازاي. اتفقنا ان النيتروجينوس wastes they produced from breaking down of the protein زي الصورة اللي قدامي كده. ده type of protein اللي هي chicken. ممكن البروتين ده يبقى meat، ممكن يكون fish. لما بنتغذى عليها when we eat protein your body need to get useful materials from it. جسمك بيبقى عاوز يستفيد منها. لما بيبدأ يكسرها عشان يستفيد منها بيعمل لها breaking down، بيتكون عندي urea and uric acid. والكومبوننتس دي التو كومبوننتس دي هي اللي بنسميها نيتروجينوس ويستس. اليوريا واليوريك اسيد هم دول النيتروجينوس ويستس. والنيتروجينوس ويستس لازم تخرج من الجسم عشان هم هارمفول ويستس. طب بيخرجوا ازاي؟ They excreted by the urinary system، وده اللي هندرسه دلوقتي او في الجزء الثاني من الشرح بتاعنا. The urinary system in the form of urine. تالت نوع عندي من الويستس excess salts and excess water. They are produced by eating all types of food. كل الفود اللي بناكله بيطلع لي salts وwater، وأوقات بتبقى كميتهم زايدة عن احتياجي فلازم your body get rid of them. They are excreted from the urinary system in the shape of urine and from the skin. يبقى أنا عندي الإكسس salts والإكسس water بيطلعوا لي من جسمي عن طريقين. Number 1 urinary system بيطلع لي اليورين ده بيكون جواه زي ما قلنا اليوريا واليوريك أسيد وجواه كمان الإكسس salts والإكسس water، أو عن طريق the skin. السكين بتاعي أو الجلد بتاعي برضو بيساعدني إن أنا أعمل get rid of excess salts and excess water in the form of sweat عن طريق type of glands، نوع من أنواع الغدد بيكون موجود in your skin. الغدد دي اللي هي sweat glands زي ما احنا شايفينها في الصورة كده بتساعدني أو بتساعد جسمي إن هو يتخلص من excess salts and excess water. يبقى number 3 excess salts and excess water بتخرج من جسمي أو spilled out from your body by the urinary system and the skin. أوكي؟ طيب من الكلام اللي احنا أخدناه والشرح اللي اتكلمنا فيه من شوية عرفت إن أنا عندي materials لازم تخرج من جسمي وسميناها excretory wastes. طيب الطريق اللي هي بتخرج منه ايه او الاورجنز اللي جسمي بيستغلها او بيستخدمها علشان يعمل get rid of these materials او يتخلص من الماتيريالز دي. عندي number 1 the lungs they help the body to excrete carbon dioxide and water vapor. Number 2 the kidneys they help the body to get rid of uric acid and urea and excess salts and excess water. The skin
It helps the body to get rid of excess salts and excess water. Okay? Let's see. هنتكلم النهارده او الجزء الثاني من الليسون بتاعي بيتكلم عن system it's very important موجود inside your body. اسمه ايه؟ the urinary system. the urinary system. وزي ما اتفقنا وتعودنا يا جريد 5 ان انا لما بتكلم عن اي system بتكلم عن اللوكيشن بتاعه، مكانه فين inside your body، الفانكشن، الورك بتاعه او وظيفته، والستراكشر بتاعه. Number 1, the location. It is located in the abdominal cavity. Abdominal cavity near the backbone. Abdominal cavity it means يعني ممكن نقول عليها اللي هو التجويف البطني. احنا خدنا في الليسون اللي فات circulatory system، قلنا ان الهارت موجود في الشيست كافيتي، في تجويف الصدر او في التجويف الصدري عند منطقة الصدر. بعدي على طول في منطقة بنسميها الابدومينال كافيتي او تجويف تحت الشيست على طول اللي هو منطقة البطن. اليورينري سيستم موجود في المنطقة دي near to the backbone، قريب جدا للعمود الفقري في ظهرنا ناحية الظهر. اوكي؟ يبقى it is located in the abdominal cavity near to the backbone. طيب الفانكشن بتاعته ايه؟ ايه اهمية اليورينري سيستم ده؟ هو ليه موجود جوه جسمنا؟ It filters the blood from excess salts and excess water. It filters the blood from excess salts and excess water. زي بالظبط الفلتر اللي بنركبه عندنا في البيت. هو احنا بنركب الفلتر ليه؟ على مصدر المية او على حنفية المية عندنا في البيت علشان تنضف لي المية من اي مواد فيها انا مش محتاجها او مواد ممكن تضرني. اليورينري سيستم بتاعي ده برضو بيعمل نفس الفانكشن بس بالنسبة للبلد. يبقى it filters the blood from excess salts and excess water and nitrogenous wastes اللي هي اليوريا and uric acid. يبقى مين اللي بينضف لي البلاد بتاعي من كل الويستس اللي انا مش محتاجها دي؟ the urinary system. It expels these wastes outside the body in the form of urine. بتطلع لي كل الويستس دي في شكل ايه؟ urine. اوكي؟ طيب زي ما اتفقنا ان احنا بنعرف اللوكيشن، نعرف الفانكشن، بعد كده بندرس الستراكشر. It forms of the two kidneys, the two ureters, and the urinary bladder. طيب هنتكلم دلوقتي على كل جزء من الستراكشر ده ونركز مع بعض كويس جدا لان الليسون بتاعي سهل بس محتاج ان انا اركز عشان اعرف الفانكشن والستراكشر بتاع each part من اليورينري سيستم. احنا قدامنا هنا في الايمج اللي قدامنا صورة لليورينري سيستم in the human body للتركيب اليورينري سيستم في الهيومن بودي في جسم الانسان. تعالوا نبدأ الاول بالتو تيوبس الكبار اللي لونهم بلو اند ريد. التيوب الاولانية الكبيرة اللي لونها بلو دي هي فين. It carries the pure blood which is filtered by the two kidneys to the heart which pumps it to the other body parts. احنا اتفقنا من الدرس الاولاني ان اللي بيبقى متلون باللون الازرق ده غالبا بيكون الفين. طب واللي متلون باللون الاحمر اتفقنا برضو ان هو الارتري. طيب نفتكر مع بعض كده من lesson 1. The arteries carries the blood with oxygen from the heart to all the body cells. الارتري بتاعي هنا it carry the blood to the two lungs. البلاد الموجود في الارتري هنا containing nitrogenous wastes to the two kidneys. الارتري هنا شايل البلاد اللي جواه النيتروجينوس ويستس دي اللي احنا عاوزين
نعمل لها getting rid of it أو نتخلص منها. طيب دلوقتي البلد دخل للتو كيدنز. التو كيدنز دول بيعملوا ايه؟ هما دول التو فلترز الكبار اللي عندي، هما اللي بيعملوا لي purifying for the blood. They are the most important organs of the urinary system. التو كيدنز بتوعي خلاص البلد وصل من الارتري ودخل لهم لان هو محتاج يحصل له purifying، عاوز يتنقع، عاوز ينضف. لما هيدخل للتو كيدنز كده هو دخل للموست important organ in the urinary system. They are bean shaped. They are bean shaped. لو احنا بصينا على شكلهم هنلاقيها شبه الفول، شبه حبة الفول. They are bean shaped. Located on both sides of the backbone. موجودين على الجنبين. احنا المفروض ان اللي في النص هنا behind the vein and the artery، في المنطقة دي وراهم على طول الباك بون أو العمود الفقري بتاعي. على التو سايدز بتوعه في البين شيبد كدني، الكدني اللي شبه حبة الفول دي. خلاص؟ طيب وظيفتهم ايه؟ They filter blood from the urea, uric acid, excess salts and other waste materials. الكدني دي هي الفلتر الكبير في جسمي، هي اللي بتعملي فلتر للبلد from nitrogenous wastes اللي اتفقنا ان هي اليوريك acid and urea and the excess salts and excess water. اوكي؟ طيب بتتخلص منهم ازاي؟ They getting rid of these wastes in the form of urine. In the form of urine. البلد لما بيدخل للتو كيدنيز بتعمله فلترنج، بتنضفه خالص، بتحجز هي الويستس عندها وتبعته تاني، تبعت البلد تاني نضيف للجسم. بتبعته ازاي؟ اتفقنا ان الفينز they carry the blood from all the body cells to the heart. الفين بقى اللي لونه بلو عندي ده بياخد البلد من التو كيدنيز وبيكون بيوريفايد بلاد، خلاص دم نضيف، ويرجع بيه تاني تو ذا هارت عشان الهارت يديله الاكسجين ويوزعه تاني على كل البادي سيلز بتاعتي. تمام؟ يبقى احنا هنا عرفنا التو كيدنيز، عرفنا الفانكشن بتاعتهم ايه، وعرفنا الارتري والفين اللي موجودين عندي وظيفتهم ايه. فاضل عندي التو تيوبس دول، اللي احنا شايفينهم اللي هم extend from the two kidneys to the urinary bladder. التو تيوبس دول بنسميهم ureters. They are two narrow tubes، أنبوبين رفيعين جدا that connect the two kidneys to the urinary bladder. They connect the two kidneys to the urinary bladder. ليه؟ احنا لما بيحصل هنا purifying for the blood بيحصل تنقية للدم جوه التو كيدنيز، محتاج ان الكدني تبعت بقى الويستس دي عشان تطلع expelled out of the body، لازم تطلع بره البادي بتاعك لان هي harmful wastes. فالطريق اللي هيمشي فيه الويستس دي هي التو ureters اللي موجودين عندنا هنا. They transfer the urine from the two kidneys to the urinary bladder. هم اللي بيوصلوا الويستس او اليورين بقى من التو كيدنيز علشان يوصلوا لليورينري بلادر، او اللي هي اخر جزء، اخر كومبوننت عندي في اليورينري سيستم. اليورينري بلادر عندي لو بصينا عليها هنلاقي شبه الكيس كده، it's like a sack، شبه الكيس او شبه البالون. It is a balloon like a sack that receives the urine from the two ureters. It stores urine temporarily until it is released outside the body through urethra. اليورينري بلادر دي هي عبارة عن كيس أو بالون like a sack. بتعمل إيه؟ It stores the urine، بيتجمع فيها كل اليورين until the body throw it outside it
or release outside the body through the urethra. اليوريثرا الأنبوب الصغير اللي في الآخر ده. It is a tube which extends from the urinary bladder and opens outside the body. It allows urine to pass outside the body. يبقى أنا آخر جزء عندي هو اليوريثرا أو السمول تيوب دي، هي اللي بتسمح لي it allows the urine to get outside the body. هي اللي بتسمح بمرور اليورين من جسمك من urinary system to outside your body. هنعرف شوية معلومات مع بعض عن اليورين. اليورين هو عبارة عن fluid of harmful wastes. هو عبارة عن سائل مليان harmful wastes. الويستس دي لو كانت اتكونت واتخزنت جوه جسمي inside your body it will harm it or it will be harmful. هتأذي جسمي. Which is produced by the two kidneys. اليورين اتكون فين؟ inside your kidneys. Urine consists of excess water containing some excess salts, urea and uric acid. يبقى اليورين هو عبارة عن كل دول. excess water plus excess salts plus urea and uric acid. Each kidney كل كدني من ال two kidneys بتوعنا contains about 1 million minute tubules that filter blood from harmful wastes. أنا كل كدني عندي متكونة من أنابيب صغيرة جدا ممكن توصل ل 1 million minute tubules. يعني إيه؟ أنابيب دقيقة جدا ممكن يوصل عددها في كل كدني ل 1 million tube. أكتر من مليون تيوب. وظيفتهم إن هم بيعملوا filtering للبلد from harmful wastes. Blood containing harmful wastes enters the kidney through an artery. البلد اللي داخل الكدني اللي مليان harmful wastes هيدخل لي عن طريق الارتري اللي لونه هنا الريد اللي احنا شايفينه ده. طيب لما هيخش الكدني ويحصل له بيوريفاينج وعايز يرجع بقى للجسم، هيرجع طبعا زي ما احنا عارفين ان مش هيرجع في الارتري، هيرجع فين؟ It leaves the kidney through the vein. through the vein لونه بلو قدامي هنا. The vein carry blood to the heart. The vein carry blood to the heart. طيب احنا من دراستنا للليسون ده عرفنا ان اليورينري سيستم it's a very important system to my life. هو مهم جدا علشان جسمي يبقى healthy وما يبقاش فيه diseases تحصل لي او يحصل اي مشاكل لو الهارمفول او البويزنس ويستس دي اتكونت او اتحوشت جوه جسمي. طيب تعالوا نشوف مع بعض how to keep the urinary system healthy. ازاي نحافظ على اليورينري سيستم بتاعي ده صحته كويسة وما يتعرضش لأي مشاكل. Number 1, drink appropriate amounts of clean water daily especially in summer. يعني احنا وخصوصا في الأيام دي الجو حر جدا، المفروض ان احنا قد ما نقدر نشرب كميات كبيرة من المية وخصوصا فترة الصيف. Because the body produces more sweat in summer. انت جسمك بيطلع كميات مية كتيرة وخصوصا في السمر in the shape of sweat في شكل السويت او العرق، فانت محتاج تعوض كميات المية دي. يبقى number 1, we must drink appropriate amounts of clean water daily especially in summer. Number 2, eat healthy and balanced food low in salts because more of salts harms the kidney. لو زودنا السولت في الأكل بتاعنا ده ممكن يأذي الكدني بتاعتنا جدا. Number 3, keep away and urinate in irrigation canals. نبعد خالص عن القنوات بتاعة الري. زمان في مناطق الأرياف كانت بيبقى فيه اللي هي الirrigation canals أو زي اللي بنقول عليها بالعربي الترعة. المفروض ان الترعة دي تبقى المية اللي فيها خاصة بس للبلانتس او للزرع. الاطفال كانوا زمان
بيحبوا يلعبوا في الكانالز دي وممكن يعملوا يورين فيها. اليورينيت والسويمنج in these canals ممكن يسبب الإصابة بنوع من الأمراض بنسميه schistosomiasis disease bloody urine. البلادي يورين ده بيبقى اليورين full of blood واللي بيسببه الأساسي البلهارسيا. والبلهارسيا عمرها ما بتصيب الإنسان أو الهيومن بودي إلا لو عمل يورين أو swimming inside the irrigation canals اللي هي زي الترعة دي. يبقى we must keep away and urinate in irrigation canals to avoid the bloody urine disease. Number 4, don't keep urine for long periods. This will affect the function of the kidney. المفروض ان انت ما تحتفظش باليورين فترة طويلة لان ده ممكن يعمل harms your kidney، ممكن يأذي